شکریہ. آپ اس معاملے کو شروع دن سے دیکھ رہے ہیں. اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا آئینی اور قانونی معاملہ ہے, اس کے اوپر آپ جیسے لوگوں سے ہمیں رائے لینی ہے. آئی ہوپ بائی نو آپ نے یہ جو سی ایم میں الیکشن کمیشن نے جمع کروائی ہے آپ کی نظر سے اگر گزری ہے تو بتا دیں, کیونکہ اس میں کوئی 9 کے قریب جو ہے ڈیفرنٹ پریسیڈنٹس کوٹ کیے ہیں, انہوں نے کیس لا پریزنٹ کیا ہے جس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں الیکشن کمیشن والے کہ پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے, لیجسلیچر جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ ہے تو اس کے اثر کو زائل کرنا ہے یا اس کے اثر کو بڑھانا ہے, جو بھی کرنا ہے. تو اب بتائیے گا واپس سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا, ایک تو عام فہم میں یہی بات آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس واپس چلا گیا ایک رائے کے ساتھ, تو سپریم کورٹ جانے اور یہ فیصلہ جانے, اب آپ کی نظر میں ہوگا کیا؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کو گمن صاحب. دیکھیے اس پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کرنا. دیکھیں 12 جولائی کا فیصلہ بڑا کلیئر تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ 39 سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی اور یہ 11 ججوں نے یہ ہولڈ کیا تھا, اور باقی کے لیے آپ 15 دن کے اندر ایفیڈیوٹ لے لیجئے اور اس کے بعد اگر وہ اپنی بتاتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں تو آپ ان کے حق میں یہ نوٹیفیکیشن نکال دیجئے گا. تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں تھی, نہ کوئی اس میں مخمصہ تھا. لیکن انہوں نے کہا اگر کوئی آپ کو پھر بھی چلیں وضاحت چاہیے ہو تو آپ ہمیں چیمبر میں بھیج دیجیے گا, وہ چیمبر میں دیکھا جائے گا, ہم آپ کی اس پہ وضاحت دے دیں گے. اور اس کو ڈیلے کرنے کے لیے انہوں نے پھر کر دیا یہ بات, کیونکہ اب دیکھیے آپ کو میں بات کروں گا کہ وہ ایک ریویو بھی لگ گیا ہے 30 تاریخ کو, اور اس کے اندر اگر وہ حق دے دیا جاتا ہے ایک منحرف ارکان کو ووٹ ڈالنے کا, تو پھر یہ ساری باتیں جو وہ عابد زبیر صاحب تھوڑا سائڈ سٹیپ ہم کر جائیں گے, لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے, الیکشن کمیشن کا یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر فیصلہ آتا ہے 12 جولائی کو اسی جو ہے مہینے ہم انہوں نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ نہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر جو سیر حاصل جو ہے غور و فکر کیا اور 24 کو ہم نے پارشل امپلیمنٹیشن کر دی, اور چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی رائے میں چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن ایک پارٹی کے نہیں ہوئے اس کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, تو ہم کیا کریں. 25 کو انہوں نے وضاحت کے لیے, میں سر آگے 25 کو وضاحت کے لیے وہ ایک لیٹر سی ایم میں ڈال دیتے ہیں یا اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ 25 جولائی سے لے کے آگے یہ 7-8 اگست کو چلیں ایک ترمیم ہو جاتی ہے, لیکن جو کلیریفیکیشن ہے وہ بڑی لیٹ آتی ہے, وہ 14 کو آتی ہے, 14 سپٹمبر کو. تو وائی سو ڈیلے آن دا پارٹ آف میجورٹی جو بینچ ہے, اسی ٹائم کلیریفیکیشن امیڈیٹلی ان کو دے دینی چاہیے تھی جب یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا. مجھے نہیں معلوم اس کی کا, وہ تو خیر وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے وضاحت دینی تھی معزز جج صاحبان نے. لیکن ایک بات کلیئر ہے, کہیں اس آرڈر میں نہیں لکھا تھا 12 جولائی میں کہ وضاحت جب تک نہیں ملے گی تو آپ امپلیمنٹ نہ کریں یہ آرڈر. دیکھیے سپریم کورٹ کا آرڈر آپ کو 190 آرٹیکل 190 کے تحت آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور وضاحت میں یا تو کوئی وضاحت, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک وضاحت نہیں آئے گی یہ اسٹے ہو گیا. نہیں, انہوں نے نہیں کرنا تھا, آپ کر دیتے, اگر وضاحت آ جاتی اس کے برخلاف آتی آپ ڈی نوٹیفائی کر دیتے. دیکھیں اس میں کچھ نہیں, یہ آرڈر امپلیمنٹ ہونا ہے 12 جولائی, آرڈر 12 جولائی کا ہے. وضاحت اس آرڈر کو کلیریفائی کر سکتی ہے, اس کو اوور رائٹ نہیں کر سکتی, اس کو اوور رول نہیں کر سکتی. وہ ریویو میں اگر ہو سکتا ہے, اگر ہوا تو اس کے اندر ہو سکتا ہے. دوسری بات, آپ یہ جو آپ نے جو ریزنز آئے ہیں, ریزنز بھی آرڈر نہیں ہوتا, ریزنز تو صرف اس کی ریزنز ہوتے ہیں. آرڈر 12 جولائی کا ہے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور دیکھیں اس پر رائٹس کریٹ ہو گئے ان 80 لوگوں کے, اور ان کے رائٹس کریٹ ہو گئے. آپ کوئی قانون اب دیکھیے, آپ نے یہ جو ترمیمی ایکٹ کی بات کی وہ آتا ہے اگست کے اندر, اس سے کیا آپ اس کو ریٹروسپیکٹو یعنی پیچھے سے اس کو لاگو کرتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ جی یہ لاگو ہوگا, اس طرح سے ہوگا. آپ کیا ایک جوڈیشل آرڈر کو جو انٹرپریٹ کرتا ہے, جو تشریح کرتا ہے آئین کے مختلف آرٹیکلز کی, اس کو آپ ایک ذیلی قانون سے اوور رائڈ کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں کر سکتے. دیکھیے جو ریٹروسپیکٹو جو 12 انہوں نے وہ دیے ہوں گے, میری نظر سے اپلیکیشن نہیں گزری, اب میں ریکویسٹ کروں گا آپ مجھے اس کو واٹس ایپ کر دیجیے گا تو میں دیکھ لوں گا. لیکن دیکھیے اب جو بیسک پرنسپل ہے ریٹروسپیکٹو آپریشن لا کا, کہ کوئی ریٹروسپیکٹو آپریشن سے آپ ویسٹڈ رائٹ یا فنڈامنٹل رائٹس نہیں لے سکتے کسی کو, اور یہی ججمنٹس ہیں. ایک جو چیز یہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قانون کو وہ ڈکلیئر کرتی ہے سپریم کورٹ کی یہ غلط ہے, جیسے انکم ٹیکس کے ایک آرڈیننس کو جو انکم ٹیکس لا ہوتا ہے اس میں کہتی ہے یہ آئین کے متصادم ہے, تو پھر آپ اس کو کورٹ جو پوائنٹ آؤٹ. بالکل صحیح ہے. کافی سوال اور بھی ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہیں, ہم بالکل جاری رکھیں گے. نقوی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں, نقوی صاحب سوال کر لیجئے گا.
जुबैरी साहब मौजूद हैं जी। मैं जुबैरी साहब से सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूँ अपनी क्लैरिटी। जी प्लीज। अभी जुबैरी साहब ने जो आर्गुमेंट बिल्ड किया उससे साबित ये होता है कि जो मखसूस नशिस्तें जिनकी हैं उनको मिलना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि मखसूस नशिस्तें जिनकी हैं उनको मिलना चाहिए। अब मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सीधा सीधा फैसला दे दी थी कि नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, उसको पीटीआई को बचाने के लिए इस फैसले को इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब चाहिए मुझे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा और थोड़ा सा ऐड कर दूं। जो नकवी साहब ने सवाल किया बड़ा एक जायज सवाल है, कल भी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि अगर अब ये ज्यादा इसके ऊपर लड़ाई इस वक्त उस वजह से शुरू होगी कि जी ये तो पीटीआई वाले तो गए ही नहीं थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मांगी थी सीटें तो ये पीटीआई को कैसे मिल गई। तो जजमेंट में नकवी साहब की ये राय है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी वही लोग थे ना, उनको देते थे, ये पीटीआई की एक जो आइडेंटिटी क्रिएट करके दोबारा जाहिर है उसके ऊपर एक कुछ कंसर्न्स थे, तो वो उसकी वजह से ज्यादा ये तनाजा खड़ा हो गया। जी जुबैर साहब। नकवी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, उसका जवाब मैं कई दफा पहले भी आपके प्रोग्राम पे दे चुका हूं, लेकिन नकवी साहब ने लास्ट टाइम भी पूछा था। तो नकवी साहब, इसमें एक बात बताऊं आपको, आप देखिए उस डिटेल रीजन में जो मुझे नहीं मालूम थी बात, एक उन्होंने कहा इन पीटीआई की एप्लीकेशन भी लगी हुई थी जब ये केस चला, आपने शायद उस जी बिल्कुल है उसमें लिखा है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात मैं करता हूं, ये सारे 11 जजों ने ये कहा कि देखिए ये जो सुन्नी इत्तेहाद को इन्होंने ये शामिल हुए, अब पीटीआई चले आपके बकौल पार्टी नहीं थे, छोड़ देते हैं उनकी एप्लीकेशन भी नहीं थी जो कोर्ट के सामने मौजूद थी, अगर वो जैसे फर्ज करिए कि वो नहीं थी, और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा ये हमारी सीटें, कोर्ट इस नतीजे पहुंची ये सीटें पीटीआई की थी और जो इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया वो गलत किया गया। ये 11 जजों ने क्या, बशमूल चीफ जस्टिस साहब ने, और ये पीटीआई की तो उनको अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। जब ये कोर्ट इस नतीजे में पहुंच सकती है तो फिर कैसे वो सीटें एसआईसी को दे सकती है। देखिए ये बात है, देखिए वो कह रहे हैं कि जो गलती इलेक्शन कमीशन ने की और पेशावर हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया वो सिरे से ही गलत था, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, बल्ले का निशान उससे बेशक ले लिया गया था कि उसका ये मतलब नहीं था कि वो पार्टी नहीं थे। अब ये कह रहे हैं कि जी वो रजिस्टर्ड पार्टी थी नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। जो आज आपने एप्लीकेशन में पढ़ के सुनाया कि जी वो तो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी, खुद कहते हैं, उन्होंने खुद लेटर लिखा है, और वो उनका ऑर्डर तो फरवरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नकवी साहब मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। दूसरी बात कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवररूल नहीं कर कौमी असम्बली का जो कानून है, जो आम वो कहता है कि जो जमात कौमी असम्बली में मौजूद है मखसूस नशिस्तें उसी को मिलेंगी, दूसरी को नहीं मिल सकती, तो ये तो आइन ओवरराइट हो गया ना फिर। जी चलें, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। चौधरी साहब सवाल भी कर लें, कमेंट भी कर लें। ये एक नई नहीं, अब ये उसके पीछे ले रहे हैं। जी चौधरी साहब, नहीं वो बात कर लेना अब जुबैरी साहब। मैं ये कह रहा हूं कि नई चीज शुरू हो गई है, ओवरराइट। वो कल टीवी पे भी आके लोग कह रहे थे ओवरराइट, कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करना सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम है, ओवरराइट नहीं होता। जो वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट उसे आपको पसंद है या नहीं, यही हमारे जूरिस्प्रूडेंस, इसीलिए इस कोर्ट को खत्म किया जा रहा है। तशरीह इस तरह हो गई। जुबैरी साहब, इसमें जो इन्होंने सीएमए फाइल किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसका पैरा नंबर 23 है, वो आपके सामने रखते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देयर इज एक सेटल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट है कि वंस जो है एक अगर कोई जजमेंट आ जाती है, अगर आइन के हवाले से कोई फैसला आता है तो आइन को रिवर्स सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामान नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई वैसे कोई जो आम कानून के हवाले से कोई जजमेंट आती है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के वो जो है ये राइट है लेजिस्लेचर के पास, पार्लियामान के पास, वो कर सकता है। अब इसके ऊपर वो कह रहे हैं, उन्होंने मिसालें भी कुछ केस लॉ भी प्रेजेंट किया है, तो कह रहे हैं ये लेजिस्लेचर या पार्लियामान के पास ये इख्तियार मौजूद है। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, ये बिल्कुल सही आप ये अजीब बातें करते हैं। नहीं सर, मैं इलेक्शन कमीशन ने जो बात की जो सर वो मैं बड़ा हैरान हूं। इलेक्शन कमीशन ने बात की है ये माइनॉरिटीज को और वुमेन सीट जो आइन के अंदर दी हुई है। नहीं सुन मेरी बात, बिल्कुल आप वजह फरमा रही है। जो बात इन्होंने कही बिल्कुल सही कर रहे हैं ये लोग पैरा 23 में, लेकिन नेचुरली आगे जाके उस पर डंडी मार रहे हैं। आगे जो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आइन की तशरीह कर देता है सुप्रीम कोर्ट तो उस पर कोई जैली कानून बन के उसको खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर नॉर्मल कोई जैली कानून को कोर्ट कहती है कि गलत है, उसको सही किया जाता है, उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी पार्लियामेंट दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, उनका इख्तियार है कि आप उसको पीछे से लागू कर सकते हैं। लेकिन आप आइनी तशरीह कि आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा ये गलत इंटरप्रिटेशन
انٹرپریٹیشن کی تھی الیکشن کمیشن، یہ سیٹیں ان کی تھی اور ریزرو سیٹس ان کی ہیں، تو آرٹیکل 51 کی انٹرپریٹیشن ہو رہی تھی نا سر. تو یہ کیسے ذیلی قانون کو سیکشن 104 کو یا سیکشن کوئی اور 66 کو بدل کے کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف دا کورٹ. یہی تو بالکل جو انہوں نے پیرا جو بالکل صحیح. آپ کی رائے، وی گاٹ اٹ.